ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, मैं पूजा संधू एक बार फिर तो स्वागत है जी प्रोग्राम दिमाग दी बत्ती जगाओ दे विच। ते दिमाग दी बत्ती जगाओ दा मतलब की आ कि सानू दिमाग नू जानकारी देनी जरूरी आ, क्योंकि जदों असी किते बैठते हैं या किसी नाल गल करते हैं या फिर असी कोई भी काम करते हैं तो सानू उस काम दे बारे जानकारी तो होनी चाहिदी है, पर सानू अपने आले दुआले दे बारे जानकारी ते सच दा पता होना बहुत जरूरी होना चाहिए। सो गल ये है कि असी अपने प्रोग्राम दे विच गल करते हैं फैक्ट दी ते जानकारी दी। कुछ उन्हां लोकां दी गल करते हैं जिन्हां लोकां ने अपनी जिंदगी नूं मेहनतां दे नाल सवार लिया, जदों कि वो बहुत गरीब सी ते हुण अज मतलब पूरे दुनिया दे सब तो अमीर आदमी बने हुए ने। सो उन्हां दे पिछे कारण की सी, उन्हां ने किद्दां अपनी लाइफ नूं इन्ना वधिया बनाया। सो उन्हां बारे गल करदे आ ते नाल ही नाल असीं गल करदे आ कुछ फैक्ट दे बारे, कुछ आस पास वालियां गल्लां जिन्हां दा सानूं नहीं पता हुंदा। सो गल करदे आ अज दे फैक्ट दी ते जानकारी दी कि तुसीं डैम तो बहुत वारी देखिया होएगा ते पर तुसीं ये सोचिया कि डैम जिहड़ा आ ओहदा काम की है। सो होर भी बहुत सारे फैक्ट इदां दे अज असीं प्रोग्राम दे विच डिस्कस करांगे ते जानकारी दे विच असीं गल करन जा रहे हां अज बिल गेट्स दे बारे। जी हाँ, दुनिया दे दूसरे अमीरां दी लिस्ट दे विचों आउण वाले इंसान दे बारे। सो गल करदे हां हुण बिना किसी देरी तो ते चलदे हां साडे पहले फैक्ट दे वल। की तुसीं कदे कोई डैम देखिया है? हाँ जी, अमूमन बन शब्द सुन के साडे दिमाग दे विच एक वड्डी जही झील ते एक कंक्रीट दी विशाल दीवार दी तस्वीर आउंदी है, लेकिन की तुसीं ये जाणदे हो कि ये बन काम किद्दां करदा है ते इस विच बिजली किद्दां बनदी है? नहीं तां चलो मैं तुहानूं अज इस बारे दसदी हां। डैम बना के असीं पानी दी ताकत दे नाल बिजली बनाउंदे हां। सो इस पावर नूं हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलैक्ट्रिसिटी कहा जाता है। भारत दुनिया का 7वां सब तो वड्डा हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर मुल्क है तो साडे देश की लगभग 25% पावर सप्लाई की जरूरत हाइड्रो पावर तो ही पूरी हुंदी है। एक डैम दे लई जरूरी है कि नदी दे पानी नूं विशाल कंक्रीट दी दीवार बना के रोकना, जिस नाल इस दीवार दे पिछे पानी दा एक डूंगा रिजर्वायर बन जाता है। पानी दी झील दे नीचे एक इनटेक टनल बनाई जाती है जिस दे जरिए ये जमा होए हाई प्रेशर पानी नूं पाइप दी मदद नाल छड्डिया जांदा है, जो नीचे पावर प्लांट दे नाल लगियां टरबाइनस नूं घुमा दिंदा है, जो कि जनरेटर दे नाल जुड़ी हुंदी है, तो जो इस एनर्जी नूं इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच बदल दिंदी है। फिर ये तारां दे जरिए बिजली तुहाडे शहरां ते घरां नूं रोशन करदी है। सो हुण पता लग्गिया कि बिजली किद्दां पैदा कीती जांदी है। सो गल करदे हां जी हुण असीं अगले फैक्ट दे बारे। दुबई दे विच स्थित 830 मीटर उच्चा बुर्ज खलीफा दुनिया की सब तो उच्ची इमारत है, पर जल्दी ही बुर्ज अपना ये ताज गवा देवेगा। जेदा टावर जो सऊदी अरब दे जेदा शहर विच बन रहा है, जो 1 किलोमीटर तो ज्यादा उच्चा है। जी हाँ, जरा सोचो कि इस दी बेसमेंट ते खड़ा शख्स इस दे टेरिस ते खड़े शख्स नाल 1 किलोमीटर दूर होवेगा ते तुहानूं ये जान के हैरानी होवेगी कि जेदा टावर नूं पहला 1.5 हाइट तक बनाउण दा प्लान सी, पर बाद विच जियोलॉजिकल कॉन्सेंट दे चलदे इस दा 1 किलोमीटर डिजाइन फिक्स किया गया। इस दा डिजाइन भी एड्रियल स्मिथ ने बनाया, जिसने बुर्ज खलीफा दा डिजाइन बनाया सी, पर कंस्ट्रक्शन दे विच आई कई अड़चनां तो बाद हाले तक भी इस दी कंस्ट्रक्शन नूं खत्म होण विच कई साल लग सकदे ने। हुण गल करदे हां जी असीं अगले फैक्ट दे बारे। जिथे वधदे प्रदूषण के कारण गंगा ते जमुना वर्गियां नदियां की हालत देख के दया आउंदी है, उथे ही तुहानूं ये जान के हैरानी होवेगी कि भारत दी एक नदी शीशे तो भी ज्यादा साफ है। इन्नी साफ है कि इस दे तल दे विच डिगे हुए पत्थर भी तुहानूं साफ नजर आउंदे ने। यह है मेघालय दे विच स्थित उनगोट नदी। ये नदी शिलांग तो 8 किलोमीटर दूर स्थित है। इसनूं सब तो साफ नदी भी कहा जाता है कि घने जंगलां ते सुनसान वादियां दे विचों गुजरन दे कारण इस नदी दे विच बहुत ही घट गंदगी इस नदी दे विच मिलदी है। होर ते होर ये नदी अजिहे पिंड दे नेड़े है जिसनूं एशिया दा साफ सुथरा पिंड कहा जाता है। इस पिंड दे विच करीब 300 घर हन ते इत्थे दे सारे लोग मिल के इस नदी नूं बहुत साफ बनाउंदे हन। ये सारे मिलके इस नदी की सफाई करते हैं ते इत्थे दे लोकां दी अवेयरनेस दे चलदे ये नदी अज तक अपनी क्रिस्टल क्लीयर की पहचान बनाए रखण दे विच कामयाब है। इस दे विच कोई तिगड़म नहीं है जे असीं भी नदी दे विच गंदगी ना पाईए ते सफाई रखीए, कोई भी कचरा नदी दे विच ना सुट्टीए अते गंद पाउण वाले नूं जुर्माना लाईए ते कोई भी नदी जिहड़ी है वो साफ रह सकदी है। हुण गल करदे हां जी असीं अगले फैक्ट दे बारे। तुसीं जाणदे हो कि ट्रेन विच RAC टिकट का मतलब की हुंदा है ते इह क्यों दित्ती जांदी है?
RAC ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਨਯ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਟਰੈਵਲ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਰਥ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। RAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸੀਟ ਨੂੰ RAC ਟਿਕਟ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਸੀ? ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਲੈਕ ਡੈਥ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਸੀ। ਜਸਟੀਅਨ ਪਲੇਗ ਦੇ ਬਾਅਦ 1347 ਤੋਂ 1351 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਲੇਗ ਫੈਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੂਹੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਚੂਹਿਆਂ ਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਈ। ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕਿ 1347 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ 200 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਜਦ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਇਸ ਕਾਲੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਸ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਹੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਅਸਤਿਤਵ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਆਪਣੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਅਡੈਪਟਿਵ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੂਹੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਬਿਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹ ਹੈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੈਂਗਰੂ ਰੈਟ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾ ਵੀ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਮ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਨਮੀ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੁੱਕੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਨਮੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਫੈਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਮੇਲ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਐਵਰੇਜ 5.18 ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 12.4% ਪਾਇਲਟ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਮੇਲ ਪਾਇਲਟ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੌਪ 3 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ, ਸਪਾਈਸਜੈਟ ਤੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਪਾਇਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਜੰਮਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਗਰੀਬ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਲ ਗੇਟਸ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨੈਟਵਰਥ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 96 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ 54 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 7000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਉਹ 37ਵਾਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਲ ਗੇਟਸ 42 ਕਰੋੜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖਰਚਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਪत्ति ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਮਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਨੀਅਰ ਬਣਨਗੇ, ਪਰ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਲੇਨੀਅਰ ਬਣ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ
ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਟਰ ਨੂੰ $10 ਦੀ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੇਟਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ $100 ਦੀ ਟਿਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ $10 ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ? ਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਜਨਮ 28 ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਟਲ ਨਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਵਿਲੀਅਮ ਹੈਨਰੀ ਗੇਟਸ ਹੈ। ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈਕਸਾਈਡ ਨਾਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਨ 1969 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੰਦ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੈਕਸਾਈਡ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਲ ਦੀ ਰੁਚੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪੌਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1970 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਨੇ ਪੌਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟਰਾਫ ਓ ਡਾਟਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $20,000 ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ 1973 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ 1600 ਵਿੱਚੋਂ 1590 ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਿਲ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿੰਨੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ 1974 ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਟ ਆਲਟਰ 8800 ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੌਲ ਨੇ ਇਹ ਖਬਰ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਨਰੀ ਰੌਬਰਟ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਿਲ ਤੇ ਪੌਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਆਲਟਰ 8800 ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਾ ਰੁਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਰਫ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਪੌਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਨੇ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਖਪਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਿਲ ਨੇ ਪੌਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਲ ਤੇ ਪੌਲ ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ 1978 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ
1980 ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 13 ਤੋਂ 128 ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਹੀ IBM ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਬਿਲ ਤੇ ਪੌਲ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IBM ਲਈ MS-DOS ਨਾਮ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ IBM ਨੇ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ $50,000 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ $50,000 ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ IBM ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਡੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ % ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IBM ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 1983 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ $4 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ $16 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 30% ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਤੇ ਪੋਲ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 1985 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ $140 ਮਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। 1986 ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਵਿੰਡੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਊਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ IBM ਨੇ MS-DOS ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ OS/2 ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਨੂੰ IBM ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਖੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਵਿੱਚ 1990 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ 3.0 ਵਿੰਡੋ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ ਨਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ IBM ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। 1994 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਰਤਣ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਹਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੇਲ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਲਿੰਡਾ ਫ੍ਰੈਂਚ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1995 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਨੇ ਵਿੰਡੋ 95 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਬਿਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ $50 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਲ ਦੀਆਂ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਾਮਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਦਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ। ਜੋ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਨੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ CEO ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ CEO ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CEO ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ 50 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰਿਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੁੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵੈਂਚਰਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ $3000 ਕਰੋੜ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਲੱਖ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਫੈਕਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ TV।